मित्रांनो, good morning. Our today's lecture is based on the O mycota. Okay. Now the systematic position of the O mycota. Here I am giving two types of classification proposed by Ainsworth and Webster and Weber. Ainsworth is the older and simple classification. Webster is the recent classification. In Ainsworth classification, what is the position of O mycota? Ainsworth consider O mycota as a class, and Webster and Weber considered O mycota as a subkingdom. Okay, according to Ainsworth classification, Oomycetes belong to kingdom fungi. Division Eumycota means higher fungi, higher fungi, micellar fungi. Okay. Subdivision Mastigomycotina. In Mastigomycotina, the typical identity of Mastigomycotina is presence of the zoospores. Presence of zoospores is the typical identity of the Mastigomycotina fungi. Zoospores are the perfect stage spores in the Mastigomycotina. Here zoospores are the sexual spores in the Mastigomycotina. But in algae, but in some fungi, we consider zoospores as a asexual spores. We cannot consider it as a sexual spores. But in Mastigomycotina, there are two types of zoospores. One is the asexual, another one is the sexual. Asexual means the spores develops without the contact of sexual cells or sexually reproductive organs. Such spores are called as the asexual spores. Sexual spores means the spores developed after the contact of sexual cells or sexually reproductive bodies called as the sexual spores. In Mastigomycotina, both type of zoospores are present. Asexual zoospores, they are generally considered as primary zoospores in Mastigomycotina, and zoospores develops after the sexual reproduction considered as secondary zoospores. So that in some Mastigomycotina members, both type of zoospores, primary and secondary. Primary means asexual, secondary means sexual zoospores are there. Then subdivision Mastigomycotina divided into three classes: Chytridiomycetes, Hypochytridiomycetes, and Oomycetes. Okay, this is the position of Oomycetes in classification of Ainsworth proposed in 1973. Then I will repeat again: kingdom fungi, division Eumycota, subdivision Mastigomycotina, and class Oomycetes. Now, according to Webster and Weber classification, it is one of the recent classification. Webster and Weber put Oomycota in kingdom Straminipila. His classification is somewhat different compared to Ainsworth. Kingdom Straminipila, then subkingdom Oomycota. Here subkingdom Oomycota is the subkingdom, but in Ainsworth Oomycetes is the one of the class. Okay, and in Webster classification, subkingdom Oomycota having three orders: saprolegnials, pithials, and peronosporales. Okay, these are the important three orders in the Oomycota fungi. बट आता ह्यामध्ये गंमत काय बघा, आइन्सवरच्या क्लासिफिकेशनमध्ये ओमायसिटीजमध्ये ज्या ज्या ऑर्डर आहेत त्याच ऑर्डर इथं सब किंगडम ओमायकोटामध्ये आहेत. मूळ फरक लक्षात घ्या. ओमायसिटीज ज्या आइन्सवरच्या क्लासिफिकेशननुसार आहे ओमायसिटीज क्लास, त्यामध्ये ज्या तीन ऑर्डर आहेत सॅप्रोलेग्नियस, पिथियल्स, पेरोनोस्पोरेल्स, त्याच तीन ऑर्डर सब किंगडम ओमायकोटामध्ये आहे. म्हणजे तुम्ही ओमायसिटीज शिकला काय
आणि ऊ मायकोटा शिकला काय, दोन्हीचा अर्थ एकच. ओके, फक्त पोझिशन काय, सिस्टमॅटिक पोझिशन यानुसार थोडा फरक आहे. नेक्स्ट पॉइंट, व्हॉट आर वू मायसिटीज. ओके, Ainsworth 1973 placed all Mastigomycotina under class Oomycetes. Clear? Second point, which contain biflagellate zoospores. इथं कसे आहेत zoospores? Biflagellated. When zoospores are flagellated, they considered as motile. They having ability to movement due to flagella. So spores are motile spores. And spores are biflagellated and spore name is the zoospore. Third point, of the two flagella, the posterior one is whiplash type whereas the anterior one is tin cell type. whiplash म्हणजे whip म्हणजे काय, चाबूक, जनावरांना मारण्यासाठी वापरतात तो चाबूक. whip means चाबूक आणि whiplash type म्हणजे चाबुकासारखं स्मूथ, आणि tin cell म्हणजे ते स्मूथच आहे पण परत त्याला ॲडिशनली काय आहेत, हेअर्स आहेत. मग त्याला स्मूथ म्हणता येणार नाही, त्याला काय म्हणता येईल, हेअरी. whiplash means smooth flagella and tin cell means hairy flagella. Both types of flagella are there. आता ह्या फ्लॅजेलामध्ये पण खूप गंमत आहे. फ्लॅजेला नंबर, फ्लॅजेला अटॅचमेंट, आयदर ॲज anterior side, posterior side, then they are smooth or hairy, they are equal or they are unequal in length. ह्यामध्ये पण खूप व्हेरिएशन आहे आणि ह्या व्हेरिएशननुसार परत ते आहे ना, ते क्लासिफिकेशनमध्ये हे व्हेरिएशन इम्पॉर्टंट कन्सिडर केले जातात. इथं काय, ऑफ द टू फ्लॅजेला वन इज पोस्टेरियर साईडला, बॅक साईडला आहे. ओके, आणि वन इज अँटेरियर साईडला म्हणजे त्याच्या माउथच्या साईडला. म्हणजे झूस्पोरच्या पोस्टेरियर साईडला एक, अँटेरियर साईडला एक आहे. पोस्टेरियर साईडला असणारा व्हिप्लॅश म्हणजे स्मूथ फ्लॅजेला आहे आणि अँटेरियर साईडला असणारा म्हणजे हेअरी, त्याचंच दुसरं नाव टिन सेल टाईप. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, यूमायसिटीज युजली लॅक कायटिन इन देअर सेल वॉल. ओके, आता इथं काय, दिस यूमायसिटीज म्हणजे युजली लॅक म्हणजे नसणे किंवा फार कमी असणे अशा अर्थानं पण वापरू शकतो. कायटिन इज द मेन सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ द फंजाय. ड्यू टू दिस कायटिन सेल वॉल कंपोजिशन, दिस फंगल ग्रुप इज सेपरेट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट ग्रुप और हायर प्लांट ग्रुप. हायर प्लांटमध्ये तुम्ही बघाल ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, अँजिओ, हे जे ऑल आर ग्रीन प्लांट्स अँड फंजाय आर ओनली नॉन ग्रीन प्लांट्स. In higher plant, green plants, the cell wall composition is the cellulose. But in Oomycetes, the cell wall composition do not having chitin. Chitin तिथं नाही, मग दुसरं असलं काय पाहिजे, ॲज ए दे आर नॉन ग्रीन प्लांट, मग काय असलं पाहिजे, तिथं सेल्युलोजच असलं पाहिजे. सो Oomycetes usually lack chitin in their cell wall and instead of chitin, the cellulose is present. ओके, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous. इथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं आहे, oogamous. oogamous म्हणजे काय, इट इज वन ऑफ द ॲडव्हान्स्ड टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. इन ॲडव्हान्स्ड टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन, antheridium is or male gamete or male reproductive organ gametangia. Gametes are or gametangia, they are motile in nature, and the female gamete or female gametangium oogonium is non-motile in nature. When motile male and non-motile female gametes are fuses, that type of sexual reproduction is oogamous type of sexual reproduction. आता इथं दोन कॅरेक्टरिस्टिक आता महत्त्वाचे आहेत, त्या कॅरेक्टरिस्टिककडे जास्त लक्ष द्यायला पाहिजे. आता कुठले ते सांगतो. सेकंड नंबरचं बघा, द flagellated zoospores are there. Presence of zoospores is the typical characteristic of algae. algaeचे हे टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक आहेत. 1 पॉईंट क्लिअर झाला. पुढचा मुद्दा आहे, Oomycetes युजली लॅक कायटिन. मग तिथं कायटिन आहे का, नाही. फंजायमध्ये सेल वॉल कंपोजिशन काय असायला हवं, कायटिनच.
पण तिथं आहे का? नाही. मग त्याऐवजी काय असणार आहे? सेल्युलोज. सेल्युलोजमध्ये अल्गीमध्ये काय आहे? सेल वॉल कंपोजिशन सेल्युलोज. अल्गीमध्ये झूस्पोर्स आहेत का? आहेत. आता वूमायसिटीजचे पण मेंबर ॲक्वॅटिक आहेतच. वूमायसिटीज, कायट्रिडिओमायसिटीज, हायपोकायट्रिडिओमायसिटीज, काही मेंबर वूमायसिटीजचे ते पण मॅस्टिगोमायकोटिनाचे काय आहेत? ॲक्वॅटिक आहेत. आता 3 मुद्दे महत्त्वाचे. दे आर aquatic, some members of Mastigomycotina or Oomycotes, Chytridiomycetes, Hypocytridiomycetes are aquatic. एक मुद्दा झाला. दुसरा, दे हॅव्हिंग द झूस्पोर्स. दुसरा झाला. तिसरा, दे द कायटिन इज लॅकिंग इन द सेल वॉल कंपोजिशन. ओके, मग त्याच्याऐवजी काय? सेल्युलोज. म्हणजे हे कॅरेक्टरिस्टिक्स ते कशाचं दाखवायला लागले? अल्गीची साधर्म्य दाखवतोय. मीन्स दी मॅस्टिगोमायकोटिना ग्रुप shows the or subdivision shows characteristics like a algae. algae सारखे हे कॅरेक्टरिस्टिक दाखवायला लागले. म्हणजे त्याचा अर्थ काय? दिस ग्रुप इज नॉट ग्रुप ऑफ ॲडव्हान्स्ड फंजाय. हा ग्रुप ॲडव्हान्स्ड फंजायचा ग्रुप नाही. मग त्याच्यापासून पुढच्या हायरार्कीला जाल, पुढच्या क्लासला जाल. उदाहरणार्थ मॅस्टिगोमायकोटिना नंतर झायगोमायकोटिना, ॲस्कोमायकोटिना आणि बॅसिडिओमायकोटिना. जसं जसं तुम्ही पुढे जाल तसं तसं तुम्हाला काय? त्या फंजायमध्ये ॲडव्हान्स्डमेंट बघायला मिळेल. म्हणजे वन थिंग इज क्लिअर दॅट ड्यू टू दीज 3 रिझन्स दी मॅस्टिगोमायकोटिना or Oomycotina or Oomycetes fungi shows the primitive characteristics of fungi, not advanced. फंजाईचे ते कसले कॅरेक्टरिस्टिक दाखवतात? तर प्रिमिटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक दाखवतात, ॲडव्हान्स्ड कॅरेक्टरिस्टिक दाखवत नाही. Now the general characteristics. Oomycetes occur, first point, although Oomycetes occur in variety of habitats, a majority of them are aquatic and live parasitically on algae, water molds, aquatic insects and other animals as well as plants. Some higher forms grow in soil, example some saprolegnials and peronosporans. आता इथं काय सांगितलं? देअर ऑकरन्स, देअर हॅबिटॅट, ते कसे आहेत? मेजॉरिटी ॲक्वॅटिक आहे. ॲक्वॅटिक म्हणजे शोज ॲफिनिटी टू द अल्गी. परत फंजाईमधलं हे प्रिमिटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक आहे, ॲडव्हान्स्ड नाही. आता आणखीन काय? पाण्यामध्ये असल्यावर काय करतात? पॅरासिटिकली ग्रोज ऑन अल्गी, वॉटर मोल्ड्स, मोल्ड्स म्हणजे फंजाय, पाण्यात असणारे फंजाय, त्याच्यावर इन्फेक्ट करतात. अल्गीला इन्फेक्ट करतात, ॲक्वॅटिक इन्सेक्टला करतात, ॲक्वॅटिक ॲनिमल्सला करतात, ॲक्वॅटिक प्लांट्सला करतात. ओके, वन थिंग इज क्लिअर दॅट दे आर ग्रोज इन वॉटर, दे आर पॅरासिटिकली ग्रोज ऑन ॲक्वॅटिक इन्सेक्ट्स, ॲक्वॅटिक फंजाय, ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स, ॲक्वॅटिक प्लांट्स एटसेट्रा. ओके, आणि काही जे ॲडव्हान्स्ड फॉर्म आहेत ते सॉईलमध्ये पण ग्रो होतात. फॉर एक्झाम्पल ऑर्डर सॅप्रोलेग्नियल्स अँड ऑर्डर पेरोनोस्पोरेल्स. आता तुम्हाला ओमायसिटीज फंजायचं ऑकरन्स समजलं. नेक्स्ट पॉईंट, द मायसेलियम इज वेल ब्रांच्ड. मायसेलियम कसा आहे? वेल ब्रांच्ड. फिलामेंटस, थ्रेड लाईक. सिनोसायटिक. सिनोसायटिक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टर्म रिलेटेड टू द प्रिमिटिव्ह फंजाय. प्रिमिटिव्ह फंजायमध्ये आपण सिनोसायटिक मायसेलियम आपल्याला पाहायला मिळतं. सिनोसायटिक म्हणजे काय? वेल डेव्हलप्ड, ब्रांच्ड, असेप्टेड, मल्टीन्यूक्लिएट मायसेलियम इज कॉल्ड ॲज सिनोसायटिक. सिनोसायटिक कसं आहे? वेल डेव्हलप्ड आहे, ब्रांच्ड आहे, फिलामेंटस आहे, पण असेप्टेट आहे, त्यामध्ये ट्रान्सवर्स वॉल नाहीत, म्हणून ते कसं आहे? असेप्टेड. आणि ट्रान्सवर्स वॉल नसल्यामुळं सगळे न्यूक्लिया त्या हायपीमध्ये दिसतात, मायसेलियममध्ये दिसतात, त्याच्यामुळं ते स्ट्रक्चर कसं साहजिकच होणार आहे? मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होणार आहे. सो मायसेलियम इज वेल डेव्हलप्ड, ब्रांच्ड, असेप्टेड अँड मल्टीन्यूक्लिएट. सच मायसेलियम इज कॉल्ड ॲज सिनोसायटिक. ओके, अँड ॲबंडंट अँड ग्रोज ॲबंडंटली इन द सबस्ट्रॅटम. आणि ते सबस्ट्रॅटमवर त्याच्या वाढतं. मग सबस्ट्रॅटम कुठले कुठले? पहिल्या पॉईंटमध्ये दिलेले आहेत. ॲक्वॅटिकमधले कुठले कुठले सबस्ट्रॅटम सांगितले आहेत? वॉटर सांगितलं आहे, मोल्ड सांगितलं आहे, त्यानंतर इन्सेक्ट सांगितले, प्लांट सांगितले, ह्याच्यावर ते ग्रो होतात. हवेवर सम ओमायसिटीज आर युनिसेल्युलर. काही ओमायसिटीज कसे आहेत? युनिसेल्युलर पण आहेत. नाव थर्ड पॉईंट, सेल वॉल शोज द
प्रेझेन्स ऑफ सेल्युलोज. बघा ही algaeची परत काय दाखवतं, रिझम्बलन्सेस मीन्स ॲफिनिटी, सिमिलॅरिटी. सेल वॉल शोज द प्रेझेन्स ऑफ सेल्युलोज विच इज व्हेरी रेअर इन मोस्ट ऑफ द अदर फंजाय. जे हायर फंजायमध्ये रेअर आहे सेल्युलोज. का तर तिथं काय असतं तर कायटीन. ओके, द कायटीन इज ॲब्सेंट ऑर रेअरली प्रेझेंट. आता नेक्स्ट पॉईंट बघूया. फर्स्ट पॉईंट, मेजॉरिटी ऑफ oomacetes आर यूकार्पिक. आता यूकार्पिक टर्म कशाशी रिलेटेड आहे, रिप्रोडक्शनशी रिलेटेड आहे. यूकार्पिक म्हणजे काय, विच फंजाय आर कॉल्ड ॲज द यूकार्पिक वेन फंजाय इन्व्हॉल्वड इन द रिप्रोडक्शन आयदर सेक्शुअल आर असेक्शुअल. कुठलंही असू देत, रिप्रोडक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व झाल्यानंतर एंटायर व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर कन्व्हर्टेड इन टू रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर. सगळंच्या सगळं व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर आहे ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या वेळेस काय होतं तर रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर म्हणून कन्व्हर्ट होतं. सच फंजाय आर कॉल्ड ॲज होलोकार्पिक फंजाय. त्या फंजायला काय म्हणलं जातं, होलोकार्पिक फंजाय. पण फंजायचा दुसरा ग्रुप असा आहे, द व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर ॲट मॅच्युरिटी प्रोड्युसेस द रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर. आणि त्यावेळेस मग काय बघायला मिळतं आपल्याला, व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर रिमेन प्रेझेंट ॲज अ व्हिजिटेटिव्ह अँड अनदर स्ट्रक्चर इज द रिप्रोडक्टिव्ह. व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर आहेच आहे, ओके, पण रिप्रोडक्टिव्ह. आता तुम्ही म्युकर किंवा रायझोपशी डायग्राम डोळ्यापुढे आणा. ते का, ते सोपे एक्झाम्पल असल्यामुळे ते घेतले. त्यामध्ये खाली काय बघायला भेटतं आपल्याला, मायसेलियम. मायसेलियम काय, व्हिजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर. आणि मायसेलियममधून वर अपराईट आलेले कोण आहेत, स्पोरेंजिओफोर्स. आणि स्पोरेंजिओफोरच्या वर काय, स्पोरेंजिया. आणि स्पोरेंजिओमध्ये काय, स्पोरेंजियामध्ये काय, स्पोरेंजिओस्पोर्स. आता स्पोरेंजिओस्पोर्स, स्पोरेंजियम हे काय हो, असेक्शुअली रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आहे. आणि खाली मायसेलियम तर आहेच, मायसेलियम पण आहे आणि रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर पण तिथं आपल्याला बघायला मिळतं. सच फंजाय आर कॉल्ड ॲज द यूकार्पिक फंजाय. ओके, क्लिअर. द पुढचा बघा ते मुद्दा, द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय असेक्शुअल ॲज वेल ॲज सेक्शुअल मेथड्स. हे दोन्हीनं रिप्रोडक्शन होतं, असेक्शुअली ॲज वेल ॲज सेक्शुअली. सेकंड पॉईंट, झूस्पोर्स आर प्रोड्युस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल oomacetes. सगळ्या oomacetes काय झूस्पोर्स आहेत हे पाहायला मिळतात. थर्ड पॉईंट, झूस्पोर्स आर बायफ्लॅजिलेटेड बॉडीज हॅव्हिंग वन whiplash flagellum directed backward and another tinsel type flagellum directed forward. The flagella are attached anteriorly or laterally. हा मुद्दा तर मागच्या स्लाइडमध्ये आपण डिस्कस केलेलाच आहे, त्याच्यामुळं परत इथं काय त्याचं डिस्कशन करायची गरज नाही. नेक्स्ट पॉईंट, द झूस्पोर्स आर पायरीफॉर्म ऑर रेनिफॉर्म, ओके, बॉडीज अँड आर डिव्हाइड द सेल वॉल. त्यांचे स्ट्रक्चर सांगितले, काही पायरीफॉर्म आहेत आणि काही रेनिफॉर्म पण आहेत. आणि दे डिव्हाइड सेल वॉल, आणि त्यामध्ये काय होतात तर दे हॅव्हिंग द पर्टिक्युलर सेल वॉल. त्या झूस्पोरला काय पर्टिक्युलर वॉल आहे. लास्ट पॉईंट, द झूस्पोर्स आर प्रोड्युस्ड इनसाइड द झूस्पोरेंजियम. झूस्पोर्स कशात आहेत, झूस्पोरेंजियम मध्ये आहेत. झूस्पोरेंजियम मध्ये असेल तर तसल्या स्पोर्सला आपण कसले स्पोर्स म्हणतो, एंडोस्पोर्स. एंडोस्पोर्स म्हणजे काय, द स्पोर्स ऑलवेज डेव्हलप्स इनसाइड द कव्हरिंग कॉल्ड ॲज एंडोस्पोर्स. एक्झाम्पल स्पोरेंजिओस्पोर्स. सेकंड एक्झाम्पल झूस्पोर्स. ओके, आता द स्पोर्स डेव्हलप विदाउट स्पोरेंजियम, सच स्पोर्स आर कॉल्ड ॲज एक्झोस्पोर. एक्झाम्पल कोनिडिया, थॅलोस्पोर्स, उइडिया. बरोबर आहे. मग तुम्ही त्यासाठी आहे ना पेनिसिलियमची डायग्राम डोळ्यापुढे आणा. त्यानंतर मग पेनिसिलियम झालं, सिस्टोपस आणा. त्यानंतर मग ॲस्परजिलस आणा. ते सगळे स्पोर्स कसे आहेत, एक्झोस्पोर्स आहेत. ते स्पोरेंजियममध्ये येत नाहीत. पण झूस्पोर्स आर ऑलवेज इंडोस्पोर्स, दे प्रोड्यूस इनसाइड द झूस्पोरेंजियम. आणि झूस्पोरेंजियमचा स्टॉक असतो त्याला काय म्हणायचं, झूस्पोरेंजिओफोर. फोर म्हणजे स्टॉक, PHORE 4 मीन्स स्टॉक. आणि झूस्पोरेंजियमचा स्टॉक झूस्पोरेंजिओफोर. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सी द फर्स्ट पॉइंट. Many oomacetes produce only one kind of zoospores.
बऱ्यामध्ये काय होतं तर दे प्रोड्यूस ओनली सिंगल टाईप ऑफ झूस्पोर्स विच जर्मिनेट डायरेक्टली इन टू न्यू प्लांट्स. त्याच्यापासून जे वेन दीज झूस्पोर्स आर जर्मिनेट्स दे डायरेक्टली प्रोड्यूस द न्यू फंगस. सच स्पेसीज आर कॉल्ड ॲज द मोनोप्लॅनेटिक. मोनोप्लॅनेटिक म्हणजे त्यामध्ये फक्त एकच टाईपचा झूस्पोर्स आहे. अँड दिस फेनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲज द मोनोप्लॅनेटिझम. मोनोप्लॅनेटिझम त्याला आपण काय म्हणलो, मोनोप्लॅनेटिझम. व्हॉट इज मीन बाय मोनोप्लॅनेटिझम हे परीक्षेला येऊ शकतं 1 मार्काला. मोनोप्लॅनेटिझम इज द phenomenon in which fungi are monoplanetic, means they produce single type of zoospores. ओके. आता त्याच्या पुढचा पॉईंट बघा, सेकंड पॉईंट. बट इन जेनेरा सच ॲज सॅप्रोलेग्निया, लेप्टोलेग्निया, 2 kinds of zoospores are produced in succession. ते काय करतात, सक्सेसफुली 2 टाईपचे झूस्पोर्स तयार करतात. These zoospores are called primary and secondary zoospores. The genera or species producing these zoospores are called diplanetic and this phenomenon is called diplanetism. ओके. आता इथं काय आहे, 2 टाईप्स ऑफ स्पोर्स आहेत. कुठले? झूस्पोर्सच. मगाशी तुम्हाला समजून सांगितलं 2 प्रकारचे जर झूस्पोर्स असतील तर एकाला प्रायमरी म्हणायचं, दुसऱ्याला सेकंडरी म्हणायचं. प्रायमरी काय असेल, तो असेक्शुअल झूस्पोर्स आहे. असेक्शुअली म्हणजेच कशाने येणार, मायसेलियम आहे, विदाऊट फ्युजन ऑफ गॅमेट्स, विदाऊट फ्युजन ऑफ गॅमेटेंजिया द मायसेलियम डायरेक्टली प्रोड्यूस द झूस्पोर्स इन द झूस्पोरेंजियम, दॅट इज द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. when zoospores are releases from the zoosporangium they again produce the new plant body of the fungus, म्हणजे न्यू मायसेलियम ऑफ द फंगस. त्याला आपण काय म्हणायचं, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॉज्ड बाय झूस्पोर. म्हणजे तो कुठला आहे, तो प्रायमरी आहे. आता सेकंडरी झूस्पोर तो कधी तयार होणार आहे, वेन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ओव्हर, द आउटपुट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन सम मॅस्टिगोमायकोटिना इन सम वूमायसिटीज दे प्रोड्यूस द अगेन झूस्पोर्स. तुम्ही FYBSL ला सिस्टोपस शिकलेला आहे. सिस्टोपस जर तुमच्या डोळ्यापुढे आणला, अल्बिगो कॅन्डिडा, तो सिस्टोपस डोळ्यापुढे आणला की तुम्हाला सेकंडरी झूस्पोर मग बघायला भेटेल. आणि परत हे काय झायगोट जर्मिनेट झाल्यानंतर परत झूस्पोर तयार होतात आणि झूस्पोर्स पासून परत नवीन प्लांट बॉडी तयार होते. सच कंडिशन इज डायप्लॅनेटिक. मग तो सेकंडरी झूस्पोर तो कसा आहे, सेक्शुअल आहे, पण दिसायला मॉर्फॉलॉजिकली दोघं सारखेच. तुम्ही जर डायग्राम जर बघितला, असेक्शुअल झूस्पोर, सेक्शुअल झूस्पोर समान, दोघं बी बायफ्लॅजेलेटेड, दोघालाही एक विप्लॅश टाईप ऑफ फ्लॅजेला, एक टिन सेल टाईप ऑफ फ्लॅजेला. मॉर्फॉलॉजिकली वी कॅनॉट सेज ॲज ए विच इज प्रायमरी अँड विच इज द सेकंडरी झूस्पोर्स. ओके. मग तशी कंडिशन असेल तर त्याला डायप्लॅनेटिक कंडिशन, त्या फेनॉमिनॉनला काय म्हणायचं, डायप्लॅनेटिझम. लास्ट पॉइंट. मेनी वूमायसिटीज प्रोड्युस्ड नॉन मोटाईल असेक्शुअल स्पोर्स कॉल्ड ॲज कोनिडिया. काहीमध्ये काय कोनिडिया पण तयार होतात. ते कसे आहेत, तो असेक्शुअल स्पोर्स आहेत. जनरली ॲट द टिप ऑर साईड ऑफ ॲन अनब्रांचड ऑर ब्रांचड हायपा. ब्रांचड अनब्रांचड हायपावर तयार होतात. म्हणजेच काय, त्याला आपण नाव म्हणतो स्पोरोफोर. स्पोरच्या नावावरून स्पोरोफोरचं नाव ठरतं. स्पोरचं नाव आहे कोनिडिया, तर त्याच्यामुळं स्पोरोफोरचं नाव आहे कोनिडिओफोर. स्पोरचं नाव आहे स्पोरेंजिओस्पोर्स, तर त्याच्यामुळं त्या स्पोरोफोरचं नाव आहे स्पोरेंजिओफोर. स्पोरचं नाव आहे झूस्पोर, त्याच्यामुळं स्पोरेंजिओफोरचं नाव काय आहे, झूस्पोरेंजिओफोर. तर इथं स्पोरचं नाव काय आहे, कोनिडिया, म्हणून त्या स्पोरोफोरचं नाव काय आहे तर कोनिडिओफोर. ओके. आणि ते कोनिडिओफोर कसे आहेत तर ब्रांचड किंवा अनब्रांचड आहेत. आणि त्याच्या टिपला काय येतात तर, किंवा लॅटरल साईडला काय येतात तर कोनिडिया येतात. आणि दिस कोनिडिया कॉजेस द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता पुढचा मुद्दा बघा. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज वूगॅमस. वूगॅमस इज द ॲडव्हान्स्ड टाईप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन in which type of sexual reproduction male gametes motile or male gametangium involved in the sexual reproduction. Male nuclear goes to fuses with the female nuclear.
ह्यामध्ये काय होतं, मेल न्यूक्लियस जाऊन फिमेल न्यूक्लियस ला फ्यूज होतो आणि झायगोटिक कंडिशन फॉर्म होते, म्हणून oogamous. फर्स्ट पॉईंटच चालला आपला. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टेकिंग प्लेस बाय गॅमॅटेंजियल कॉन्टॅक्ट. गॅमॅटेंजियल कॉन्टॅक्टनं काय होतं तर हे तुम्ही सिस्टोपस डोळ्यापुढे आणा. सर्क्युलर लार्जर oogonia आहे फिमेल गॅमॅटेंजियम, आणि क्लब शेप्ड कोण आहे तर मेल गॅमॅटेंजियम अँथ्रिडियम. क्लब शेप्ड मेल गॅमॅटेंजियम आणि सर्क्युलर oogonia दोघं एकमेकाला फ्यूज झाले. त्यानंतर अँथ्रिडियमने काय केलं, अँथ्रिडियम आता मोस्ट ॲक्टिव्ह आहे का सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा टाईप oogamous असल्यामुळं. मग अँथ्रिडियम काय करतो, पॉइंटेड स्ट्रक्चर तयार करतो आणि oogonionची वॉल ब्रेक करतो, आणि ते पॉइंटेड स्ट्रक्चर आत शिरलं oogonionमध्ये, मग त्याचं फर्टिलायझेशन ट्यूबमध्ये कन्व्हर्ट होतं, आणि त्या फर्टिलायझेशन ट्यूबद्वारे तर मेल गॅमॅटेंजियम अँथ्रिडियम मधले मेल न्यूक्लिया oogonionमध्ये होतात, आणि जो पहिला मेल न्यूक्लियस जो अँथ्रिडियममधून फर्टिलायझेशन ट्यूबमधून oogonionमध्ये आलाय, त्या दोघांचं फ्युजन होतं आणि oogonionच्या ठिकाणी झायगोट तयार होतो. ओके, तुम्ही ह्याच्या आधी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टाईप्स बघितलेले आहेत, त्यातली डायग्राम बघा, गॅमॅटेंजियल कॉन्टॅक्टची किंवा सिस्टोपसची लाईफ सायकल बघा, तुमच्या सर्व गोष्टी लक्षात येतात. बघा फर्स्ट पॉईंट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टेकिंग प्लेस बाय गॅमॅटेंजियल कॉन्टॅक्ट अँड रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर कॉल्ड ॲज oospore म्हणजेच झायगोट, आणि अशा प्रकारे झायगोट तयार होतो. सेकंड पॉईंट, द फ्लॅजेलेटेड गॅमेट्स आर नॉट फॉर्मड इन oomacytes. गॅमेट्स जे आहेत, गॅमेट्स म्हणजे सेक्शुअल सेल्स, हे सेक्शुअल सेल्स तिथं तयार होत नाही. तयार होण्याचं कारण काय, तयार न होण्याचं कारण काय तर तिथं गॅमेटेंजिया प्रेझेंट आहे. मेल गॅमेटेंजियम अँथ्रिडियम, फिमेल गॅमेटेंजियम oogonia, हे दोघं जर तिथं असतील आणि ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करायला सक्षम असतील तर गॅमेट्सचं इथं काय काम नाही. सो त्याच्यामुळे ते गॅमेट्स तिथं तयार होत नाहीत. थर्ड पॉईंट, फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस बाय फर्टिलायझेशन ट्यूब. आत्ताच तुम्हाला सांगितलं गॅमॅटेंजियल कॉन्टॅक्ट होत असताना अँथ्रिडियम फर्टिलायझेशन ट्यूब तयार करून त्या oogonionमध्ये इन्सर्ट करतं, आणि त्या फर्टिलायझेशन ट्यूबद्वारे अँथ्रिडियममधले न्यूक्लिया येऊन oogonionमधल्या फिमेल न्यूक्लियसशी फ्यूज होतात. ओके, लास्ट पॉईंट, मिओसिस इन ऑल द oomacytes इन्व्हेस्टिगेटेड सो फार इज गॅमॅटेंजियल. मेजॉरिटी इथं काय होतं तर गॅमॅटेंजिया जे आहेत अँथ्रिडियम आणि oogonia, बेसिक इन प्रायमरी कंडिशन्स, इन यंग कंडिशन्स द अँथ्रिडिया अँड oogonia बोथ आर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ते असताना त्यांचा न्यूक्लियस कसा असतो, डिप्लॉइड होतात. तर वेन दे आर मॅच्युअर्स, वेन दे आर ट्राईंग टू फ्यूज विथ इच अदर ॲट द टाइम ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, द अँथ्रिडियम न्यूक्लियस male nucleus and oogonium nucleus female nucleus both goes in the reduction division meiosis, and haploid male in anthridium and haploid female in oogonium nuclei are formed. अशा प्रकारे यंग कंडिशनला जे अँथ्रिडियम oogonum डिप्लॉइड आहे ते मिओसिसमध्ये जातात, आणि त्यानंतर मॅच्युअर कंडिशनमध्ये जे बरेच न्यूक्लिया तिथे तयार होतात. बरेच न्यूक्लिया ते कोण आहे तर हॅप्लॉइड न्यूक्लिया आहेत. मिओसिस नंतर तयार झालेले न्यूक्लिया आहेत. अशा प्रकारे ॲट मॅच्युरिटी अँथ्रिडियम बिकम ए हॅप्लॉइड, oogonum बिकम ए हॅप्लॉइड, अँड हॅप्लॉइड मेल न्यूक्लियस देन हॅप्लॉइड फिमेल न्यूक्लियस with the help of the gamatengial contact sexual reproduction fuses, and the again diploid condition is formed. That condition is the oospore किंवा दुसरं नाव त्याला झायगोट. ओके, इन दिस वे these are the some important characteristic of oomacytes. आता त्यामध्ये पुढच्या लेक्चरला त्यामध्ये आपण काय बघूया, त्याचं oomacytes क्लासिफिकेशन बघूया, त्याची एक एक ऑर्डर घेऊन आपण oomacytes क्लास संपवून टाकूया. धन्यवाद.